Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 श्रीमद् भगवद गीता श्रीमद् भगवद गीता मौलिक रूपरे अध्याय नंबर 4 दिव्य ज्ञान योग श्लोक संख्या 36 अपि चेतसि पापेभ्यः अपि चेतसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतं सर्वेभ्यः पापकृतं सर्वं ज्ञानप्लवनैव सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सदरिष्यसि रुजिनं सन्तरिष्यसि अपि चेतसि पापेभ्यः अपि चेतसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतं सर्वेभ्यः पापकृतं सर्वं ज्ञानप्लवनैव सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि रुजिनं सन्तरिष्यसि अपि चेतसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतं सर्वज्ञानप्लवेनैव रुजिनं सन्तरिष्यसि अपि चेदस्य पापेभ्यः अपि चेतसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतं सर्वेभ्यः पापकृतं सर्वं ज्ञानप्लवन्नेव सर्वं ज्ञानप्लवेनैव रुजिनं सन्तरिष्यसि रुजिनं सन्तरिष्यसि अपि चेदसि पापेभ्यः अपि चेतसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतमः सर्वेभ्यः पापकृतं सर्वं ज्ञानप्लवेनैव सर्वं ज्ञानप्लवेनैव रुजिनं सन्तरिष्यसि रुजिनं सन्तरिष्यसि अपि चेतसि पापेभ्यः अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतं सर्वेभ्यः पापकृतमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव सर्वं ज्ञानप्लवेनैव रुजिनं सन्तरिष्यसि रुजिनं सन्तरिष्यसि अपि चेतसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतं सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि आगे पढ़िए पढ़ देखा जाऊनी अपि चेतसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतं सर्वज्ञानप्लवनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि सीमा पढ़ देखा जाऊनी पढ़ंतु अपि चेतसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतं सर्वज्ञानप्लवनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि आपण पढ़िले तुम्हें पढ़िच पढ़ अपि चेदसि पापेभ्यः अपि चेतसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतं सर्वं ज्ञानप्लवेनैव सर्वज्ञानप्लवनैव रुजिनं सन्तरिष्यसि वृजिनं सन्तरिष्यसि शब्दानुवाद अपि ये परिकी चेत यदि अशी तुम्हें अट पापेभ्य पापी मानक मध्य सर्वेभ्य समस्त मध्य पापकृतम महापापी सर्वम ये सब पापकर्म ज्ञान प्लवेन दिव्य ज्ञान रूपक नौका साहाय्य एव निश्चित भावे
ब्रुजिनम दुखार्णव संतरिष्यसी तुम्हें संपूर्ण रूपे पार हो। अनुवाद एहीपरि कि जदि तुम्हें पापी मानक मध्य महापापी बोली विवेचित हुआ तथापि तुम्हें जेतेबेले दिव्य ज्ञान रूपक नौकार आरोहण करिब सेतेबेले तुम्हें दुखार्णव अतिक्रम करने को सक्षम हो। मु पढ़ी तापर समस्त पढ़े एपरिक जदि तुम्हें पापी मानक मध्य महापापी बोली विवेचित हुआ तथापि तुम्हें जेतेबेले दिव्य ज्ञान रूपक नौकार आरोहण करिब सेतेबेले तुम्हें दुखार्णव अतिक्रम करने को सक्षम हो। भावार्थ व्यक्ति तार स्वरूप स्थिति को भल भाव बुझा अर्थात कृष्ण सहित तार कि संबंध अच्छी से संबंध ज्ञान अर्जन करवा एते सुंदर कथा जे यह को बुझीगले व्यक्ति सांगे सांगे ये अविद्या सागर रे चली जीवन संग्राम उद्धार पाई जाए। ये भौतिक जगत को बेले बेले अविद्या सागर एवं बेले बेले संसार दावानल बोली कह जाए। संतरण काली जेतेबेले दक्ष होता ना कहीं समुद्र पार होला बेले ताकू अति महान विपदर सम्मुखीन होगा पड़े, खूब कठिन संग्राम करने को पड़े। जदि से समय कहीं जड़े आसी संग्रामरत संतरणकारी को समुद्र उद्धार करे ताहले से सर्वोत्तम त्राणकर्ता बोली अटे। सर्वोत्तम त्राणकर्ता बोली बुझा पड़ो। परम पुरुष भगवान ठारू प्राप्त पूर्ण ज्ञान ही मुक्तिपथ अटे। कृष्ण भावना रूपक नौका अति सरल एवं तत्संग संगे अति दिव्य मध्य अटे। अभिचेत अभी पापेभ्यो पापकृतम सर्व ज्ञान प्लावनीय ब्रुजिनं संतरिष्यसि। हरे कृष्ण। समस्त को भगवद गीता क्लास रे कटक तरफ समस्त को अभिनंदन। आपण मैंने समस्ते जो मैंने अच्छा डेली क्लास को आसुँच तुम सब दिन आस। अच्छा तेणु ये हूँ ये अध्याय नाम कौन? दिव्य ज्ञान। आ पूर्व अध्याय नाम कौन? कर्मयोग। ता पूर्व अध्याय नाम सांख्य योग। तापर पूर्व अध्याय नाम अर्जुन विषाद योग। कहीं ये सबू गीतार सबू अध्याय कौन? योग। योग माने कौन? मिसयुक्त हवा प्लस जोग जमी आमर समझ जोग कर बाबा जोग कराऊँ। जोग माने कौन? आत्मा को परमात्मा सहित मिलन हवा कौन कह जाए? जोग। जोगर उद्देश्य श्रेय माने आम आत्मा परमात्मा सहित कौन हम तांकर संबंध स्थापन करा कौन कह जाए? जोग। तेणु जहाद्वारा जो प्रणाली द्वारा सेटा करा जाए सेटा हूँ कौन? जोग। जोगर अर्थ होची सेटा। तेणु ये समस्त अध्याय कौन? जोग। अर्जुन विषाद भी जोग। यदि अर्जुन विषाद न होई थांते ताले ये दिव्य ज्ञान आम पाई न थांते। तेणु भगवान साथ संपर्कित समस्त भगवद गीता एटा नुहे जे हाँ भगवद गीता प्रथम अध्याय छाड़देवा पढ़ानी। प्रथम अध्याय किसी ना प्रत्येक अध्याय हूँ कौन? भगवान सहित युक्त हबार आमको शिक्षा प्रदान करुँच। कारण अर्जुन प्रथम अध्याय हम कौन शिक्षा पाचे? प्रथम अध्याय आम ये शिक्षा प्राप्त होचे जितेबाला आम दिव्य ज्ञान प्राप्त हो पारे से जो आम हृदय कौन हम? शुद्ध हम। आम जो अहिंसा जीव हिंसा करवा अन्य मानक पीड़ा देवार प्रवणता आम भर अच्छी से पर्यटन आम भर ज्ञान प्राप्त हेना। तेणु अर्जुन का प्रथम सिम्पटम से पाई कौन? कथम भीष्म अहं सांख्ये द्रोणच मधुसूदन मु से मोर गुरुजन भीष्म द्रोण पितामह कृपाचार्य मैंने कौन? मो गुरु। मुझे हत्या करी ना। भगवान कहते आतताई मानक मार। हाँ भगवान कहते आतताई न से आतताई। आतताई माने कौन? बधर योग्य। किंतु अर्जुन कौन जुक्ति देखा? से गुरु हत्या महानुभावन से हूँ गुरु। से महानुभाव व्यक्ति से हूँ पूजा पूजा कर योग्य से माने कौन उपाय मुझे मारिबी ना। भगवान कहते अरे मुझे कहूँ यहाँ कौन अर्थशास्त्र यहाँ कहुई। अर्जुन कहते अर्थशास्त्र ठार धर्मशास्त्र प्रबल। तेणु धर्मशास्त्र कहुच्छी मां हिंसा सर्वभूतेषु कौन जीव प्रति हत्या
କରନା। ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯଦି କୌଣସି ଜୀବ ଯଦି ହତ୍ୟା କରନା ତାହେଲେ ଆମର ଆତ୍ମସ୍ୱଜନ ଗୁରୁଙ୍କୁ କେମିତି ହତ୍ୟା କରିବି? ତେଣୁ ମୁଁ ହତ୍ୟା କରିବି ନା। ତେଣୁ ଏଇଠି ପ୍ରମାଣ ତ ମିଳୁଛି କ'ଣ ଯେ ଅର୍ଜୁନ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଳେଇବି, ଭିକ୍ଷା ଲବ୍ଧିବି। ଲୋକେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ କ'ଣ ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ, ଏ ରାଜ୍ୟ ଭୋଗରେ କ'ଣ ମୁଁ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରିବି? କାରଣ ଏଠି କ'ଣ ତିତିକ୍ଷତା ସହିଷ୍ଣୁତା ଗୁଣ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ହେଉଛି? ପରିଲିଖିତ ହେଉଛି। ସମ ଦମ ତିତିକ୍ଷ ଏସବୁ ଗୁଣ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ହେବ ଜୀବ ଭିତରେ ନ ଆସିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଜ୍ଞାନ ହେବ ନା। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଭଗବତ ଗୀତାର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏଇଟା ଶିକ୍ଷା, ଅହିଂସା। ଅର୍ଜୁନ କୌଣସି ପ୍ରକାର ହିଂସା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଅର୍ଜୁନ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଶୁଣିବାକୁ କ'ଣ ହେଲେ? ଉପଯୁକ୍ତ ହେଲେ। ଲୋକମାନେ ଗୀତା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଗୀତାର ସବୁ ଶ୍ଲୋକକୁ ମୁଖସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ସବୁ ଓଲଟା। କାହିଁକି? କାରଣ ଗୀତା ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପଳି ହେଲେ ହିଁ ଯେତେବେଳେ ଆମ ହୃଦୟ କ'ଣ ହେବ? ମାନେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହେବ, ଶୁଷ୍କ ମାନେ କ'ଣ ପବିତ୍ର ହେବ, ନିର୍ମଳ ହେବ, ସେତେବେଳେ ଏଇ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା? ଧାରଣ କରିପାରିବା। ସେମିତି ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏଇଟା ଶିକ୍ଷା, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ହୃଦୟରେ ଏଇସବୁ ଗୁଣ ନ ଆସିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଆମେ ଆହରଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନ ସବୁ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଅର୍ଜୁନ ସମସ୍ତ ତିତିକ୍ଷ ମାନେ ସେ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ରାଜ୍ୟ ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋତେ ବୋଧେ ସେମାନେ ମାରନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଗାରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ତ ନ ମାରିଲେ ସେ ତ ମାରିଦେବ। ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି ସେମାନେ ମାରନ୍ତୁ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କଦାପି ଓଲଟା ପ୍ରହାର କରିବି ନା। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାର ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ପ୍ରକାର ମନୋଭାବ ଆମର ନ ହେଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଭଗବତ ବିଜ୍ଞାନ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା? ବୁଝିପାରିବା ନା, ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବା ନା। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଅର୍ଜୁନ ବିଷାଦ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରକାର କ୍ୱାଲିଟି ଦେଖାଗଲା। ତାପରେ ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ କାପର୍ଣ୍ଣ ଦୋଷ ଉପତ ସ୍ୱଭାବ ପୁରୁଷମିତ୍ୟା ମୁଁ ଧର୍ମ ସମୂଢ଼ ଚେତା, ମୁଁ କିଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିମୂଢ଼ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ଧର୍ମ ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। କ'ଣ ମୁଁ କରିବି? କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ, କ'ଣ ନ କରିବା ଉଚିତ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ତେଣୁ ଆପଣ ମୋତେ ଶିଷ୍ୟ ତେହଂ ସାଧି ମାଂ ତ୍ୱଂ ପ୍ରପନ୍ନଂ, ମୋତେ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତୁ? ଶିଷ୍ୟ ହେଲି ମୁଁ, ଆପଣ ମୋତେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ? ଶାସନ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଗୁରୁ କ'ଣ କଲେ? ଶିଷ୍ୟକୁ ଶାସନ କଲେ। ଅଶୌଚ ଅନଶୋଷାସ୍ୟ ପ୍ରଜ୍ଞାବାଦ ସଭାସ୍ୟ ଗତାସୁ ନ ଅଗତ ସୁଶାସ୍ୟ ନାନୁଶୋଚନ୍ତି ପଣ୍ଡିତା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ ଗୁରୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ ପ୍ରହାର କଲେ? ଏ ତୁ ଗୋଟେ ପଣ୍ଡିତ ଭଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ତୁ କ'ଣ ପ୍ରଜ୍ଞାବାଦ ସଭାସ୍ୟ, ତୋଠାରେ ଟିକେ ବୋଲି ପ୍ରଜ୍ଞା ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା ନୁହେଁ ସେଇଥିପାଇଁ ତୁ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ। ଗତାଶୂନ ଅଗତା ସୁଶାସ୍ୟ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁ ଶରୀରରେ ଆତ୍ମା ଅଛି ବା ଯେଉଁ ଜୀବିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଖିଲେ ତୁ ଖୁସି ହେଉଛୁ, ଏବଂ ମୃତ ହେଲା ପରେ ତୁ କ'ଣ କରୁଛୁ? କାନ୍ଦୁଛୁ। ଏଇଟା ପଣ୍ଡିତ ମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ଏଇ ପ୍ରକାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତାଙ୍କର ଏଇଭଳିଆ କାମ ନୁହେଁ। କାରଣ ସେ ଜାଣିଛି ଇଏ ଶରୀର ଦିନେ ଦିନେ କ'ଣ ହେବ? ନଷ୍ଟ ହେବ। ଆଉ ତୁ ଗୋଟେ ପଣ୍ଡିତ ବୋଲି ନିଜକୁ କହୁଛୁ, ମୋତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଭାଷଣ ଦେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ତୁ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଏଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତୁ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଏଇ ଶରୀର ନଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ତୁ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ। ତେଣୁ ତୁ ପଣ୍ଡିତ ନୁହେଁ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭଗବାନ କ'ଣ କଲେ? ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ ରୂପରେ କ'ଣ କଲେ ନା ଶାସନ କଲେ। କାରଣ ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଆପଣ ଗୁରୁ କ'ଣ କଲେ? ଭଗବାନଙ୍କୁ ତୁ ମୋତେ ଗୁରୁ କାହିଁ କରୁଛୁ? ମୁଁ ପୁରା ତୋ ସାଙ୍ଗକୁ କ'ଣ ଗୁରୁ କରେ? ତୁ ଆଉ ଯା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁ କର। ସେ କହୁଛି ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁନି, ଇଏ ତ୍ରିଲୋକରେ ମୁଁ ଆଉ ଏମିତି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଖିପାରୁନି ଯେ ମୋର କ'ଣ ଇଏ ଶୋକକୁ କ'ଣ ଦୂର କରିପାରିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟର 8 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକଟା କହୁଛି ମୋର ଶୋକକୁ ଦୂର କଲା ଭଳି ଆଉ ମୁଁ କାହାକୁ କ'ଣ କରୁଛି? ଦେଖିପାରୁନି। ତେଣୁ ଆପଣ ହିଁ କ'ଣ କରିପାରିବେ? ଏ ମୋର ଶୋକକୁ କ'ଣ କରିପାରିବେ? ଦୂର କରିପାରିବେ। କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣ କ'ଣ? ଅମୃତ ଅଶୋକ ଅଭୟ। ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ କ'ଣ ହେଇଯାଏ? ବ୍ୟକ୍ତିର ମୃତ ନାହିଁ, ସିଏ ମରେ ନା। ଅମୃତ ଅମୃତ ପାନ କଲେ କ'ଣ ଅମର ହେଇଯାଆନ୍ତି ନା? ଆଉ ଅମୃତ ଅଶୋକ ଶୋକ ସବୁ କ'ଣ ହେଇଯାଏ? ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଯାଏ, ଆଉ ଭୟ ବି ରହେ ନା। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଅର୍ଜୁନ କହନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଚରଣ ସହିଛି, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗତ ଗୁରୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଚରଣ ଶରଣାପନ୍ନ ହେଲି, ମୋର ଆଉ କାହା ପାଖକୁ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତାପରେ ଭଗବାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗ ମାନେ କ'ଣ? ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗ ମାନେ କ'ଣ? ଶରୀର ଏବଂ ଆତ୍ମା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ଆଲୋଚନା। କାରଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ। ଏଇଟା କେଉଁଠି? ଭଗବତ ଗୀତାର। ଆମେ କିଏ? ଆମେ ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ କ'ଣ ଚାହୁଁଛୁ? କ'ଣ? ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗ। ଶରୀର ଏବଂ ଆତ୍ମା ସମ୍ବନ୍ଧର ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ଆଲୋଚନାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସାଂଖ୍ୟ। ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନକୁ ଭଗବାନ ପୁରା କେଉଁଠି 11 ନମ୍ବର କତିରୁ ପୁରା 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧିଯୋଗ, ତାପରେ ସ୍ଥିତିପ୍ରଜ୍ଞ,
କଥା କହିଛନ୍ତି। ତାପରକୁ ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନ କ'ଣ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ପୁଣି ବିଭ୍ରମ ହେଇଯାଇଛି। ଆରେ ମୋତେ ଆଡ଼େ କହୁଛ ଯୁଦ୍ଧ କର, ପୁଣି ସାଡ଼େ କହୁଛ କ'ଣ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗରେ ସ୍ଥିର ହୁଅ। କେଉଁଟା କରିବା ଠିକ୍ ତ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ମୋତେ ଆପଣ କୁହ। ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଦେଲେ, ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ମୁଁ କେଉଁଟା କରିବି, ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ନା ଏ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗରେ ସ୍ଥିର ଭଗବତ ଭଜନ କେଉଁଟା ମୁଁ କରିବି, ମୋ ପାଇଁ କେଉଁଟା ଶିଖିବ। ତାପରେ କର୍ମଯୋଗ କଥା, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଯିବ ତାର ସ୍ୱରୂପ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବ ନା। କାରଣ ଆମେ କିଏ, ଆମ ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ଜାଣିଲେ ସିନା ଆମେ କ'ଣ କରିବା। ଆମେ ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଜାଣିଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଆମ ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ, ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ କ'ଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପରିଚୟ ଜାଣିଲେ ଆମର କର୍ମ କ'ଣ ଜାଣିବେ ନା, ସେତେବେଳେ କର୍ମଯୋଗ। ତେଣୁ ଏଇ କର୍ମ ଯେତେବେଳେ ନିଷ୍କାମ ରୂପରେ ହେବ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ, ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ କ'ଣ ହେବ, ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ। ତେଣୁ ସେ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗରେ ଯେତେବେଳେ ପରିପକ୍ୱତ ହେବ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ କର୍ମ, ତାପରେ ପୁଣି କ'ଣ କର୍ମଯୋଗ। ମାନେ ଏ ଯେଉଁ କର୍ମ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିଲେ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ, ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ କୃଷ୍ଣ ଉନ୍ନତ ସ୍ତରରେ ରହିକରି କର୍ମ। ତାପରେ ଧ୍ୟାନ ଯୋଗ, ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟ କ'ଣ ଧ୍ୟାନ ଯୋଗ। ତାପରେ ଅଧ୍ୟାୟ କ'ଣ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ଯୋଗ। ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ଯୋଗ। ତାପରେ ଅଧ୍ୟାୟ ଅଷ୍ଟମ ଅଧ୍ୟାୟ ଅକ୍ଷର ବ୍ରହ୍ମ ଯୋଗ। ତାପରେ ନବମ ଅଧ୍ୟାୟ କ'ଣ ରାଜବିଦ୍ୟା ରାଜଗୃହ ଯୋଗ। ଦଶମ ଅଧ୍ୟାୟ ସମସ୍ତେ କହିପାରିବେ କ'ଣ ବିଭୂତି ଯୋଗ। ଏକାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ ଯୋଗ। ଦ୍ୱାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ହଁ ଦ୍ୱାଦଶ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନେ ଅଛି, ଭକ୍ତି ଯୋଗ। ତ୍ରୟୋଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ଦେଖିଦେଉଛ ପ୍ରକୃତି କ'ଣ ପୁରୁଷ ଯୋଗ। ତାପରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ନାଇଁ ତ୍ରୟୋଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ଯୋଗ। ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ କ'ଣ ଗୁଣତ୍ରୟ ବିଭାଗ ଯୋଗ। ପଞ୍ଚଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯୋଗ। 16 ଅଧ୍ୟାୟ ହେଉଛି କ'ଣ ଦୈବ ଅସୁର ସମ୍ପଦ ଯୋଗ। ଦେବତା କିଏ ଅସୁର କିଏ ସେଠି କୁହାଯାଇଛି। 17 ଅଧ୍ୟାୟ ହେଉଛି କ'ଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାତୟ ବିଭାଗ ଯୋଗ। 18 ଅଧ୍ୟାୟ ମୁଖ୍ୟ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଯୋଗ। ତେଣୁ 17 ଅଧ୍ୟାୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୀତା ଭଗବାନ କହିଲେ। 18 ଅଧ୍ୟାୟ ସମ ଜିଏସ୍ଟିଟା କ'ଣ କହିଲେ ଭଗବାନ 18 ଅଧ୍ୟାୟରେ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଏଠି ପାଠ କରୁଛେ କ'ଣ, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ କ'ଣ ନା ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ। କ'ଣ ଅଧ୍ୟାୟ ନାମ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ। ତେଣୁ ଏଇ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗରେ ଭଗବାନ ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ କହିସାରିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ଯେ ତୁମେ ଶରୀର ନୁହେଁ, ତୁମେ କ'ଣ ଆତ୍ମା ବାଂଶାସି ଜିନ୍ନାନି ଯଥା ବିହାୟ। ତାପରେ ନବାନି ଗୃହଣାତି ନରପରାଣୀ। କାରଣ ସେ ଅର୍ଜୁନ ଯୁକ୍ତି କରିବେ ପ୍ରଭୁ ମୋର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ମାରିକିରି ମୁଁ ଦୁଃଖ କରିବିନି କେମିତି। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମୂର୍ଖଟା କିରେ। ଆରେ ଯେମିତି ଦେହି ନାସ୍ମିନ୍ ଯଥା ଦେହି କୁମାରଂ ଯୌବନଂ ଜରା। ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ କରେ କ'ଣ ବାଳକରୁ ଯୁବକ ହୁଏ। ଯଦି ଆମେ ବାଳକ ଥିଲୁ, ଯୁବକ ହେଲା ପରେ ଆମକୁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛେ। ତୁମେ ଛୋଟ ଥିଲେ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଛ, ଏବେ ଯୁବକ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛ କାହିଁକି ବଡ଼ ହେଲି, ଖୁସି ହେଉଛ କି ନାହିଁ। ସେଇଭଳି ଭଗବାନ କହୁଛି ଆରେ ଏଠି ମୂର୍ଖ ଦୁଃଖ କ'ଣ କରୁଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଦେହି ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ବାଳକରୁ ଯୁବକ ହୁଏ, ସେ ଦୁଃଖ କରେ ନା, ଦୁଃଖ କରେ, ସେ ଖୁସି ହୁଏ। ଯୁବକ ତୁମେ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଇଏ କ'ଣ ଭୀଷ୍ମ ବୁଢ଼ା ଶରୀର କ'ଣ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଛି, ସେମାନେ କ'ଣ ହେବେ ପୁଣି ବୃଦ୍ଧ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇକରି କ'ଣ କରିବେ ଯୁବକ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ତୁ ଦୁଃଖ କରିବେ କ'ଣ ଅଛି, କିଛି ଦୁଃଖ ଯୁଦ୍ଧ କର ମାରେ, ତଥାପି ଅର୍ଜୁନ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନ ଏହିପରି ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ କହିଲେ। ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ କର୍ମଯୋଗ କହିଲେ। କର୍ମ କ'ଣ ନା ଆମେ ଯାହା କରୁଛେ, ଭଗବାନ କ'ଣ କହିଲେ ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯଜ୍ଞଶିଷ୍ଟା ସିନା ସନ୍ତୋ ମୁଚ୍ୟନ୍ତେ ସର୍ବକଳି ବିଷୟୀ ଭୁଜନ୍ତେ ତୁ ଅଘମ ପାପା ଯେ ପଞ୍ଚନ୍ତି ଆତ୍ମ କାରଣାତ୍। ଯଦି ଆମେ ଇଷ୍ଟାନ ଭଗବାନ ହିଁ ଦେବା ଦାସ୍ୟନ୍ତେ ଯଜ୍ଞ ଭାବିତା। ଯଦି ଆମେ ଯାହା କିଛି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛେ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଠାରୁ କ'ଣ ହେଉଛେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛେ। ଆମେ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ପାଉଛେ ବା ବର୍ଷା ହେଲା ପରେ ଶସ୍ୟ ହେଉଛି, ହଁ କି ନାହିଁ, ଚନ୍ଦ୍ରମା ଶୀତଳତା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ଶସ୍ୟର ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏଇ ସମସ୍ତ ଦେବତାମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଇଷ୍ଟାନ ଭଗବାନ ହିଁ ଦେବା ଦାସ୍ୟନ୍ତେ ଯଜ୍ଞ ଭାବିତା। ଯେଉଁ ଦେବତାମାନେ ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ତୁମେ ଯାହା ତୁମେ କରୁଛ ତାଙ୍କୁ ଦିଅ, ନହେଲେ ଦିଏ ନା ତୁମେ ଚୋର ହେବ।
तेणु यज्ञर अवशिष्टांश जो माने जो आम जहाँ प्राप्त हो सब भगवान अर्पण करके तापर कौन करा दरकार ग्रहण करवा दरकार। तेणु ये भगवान ये जो कौन समस्त कर्म कथा कहले आम कि कर्म करवा एवं तापर तृतीय अध्याय लास्ट ज्ञान कथा भी कहते श्लोकटा मन पड़े जोटा कहना जे यथा धूमेण आवृत बनी जमी मिरर रे कौन है मैला लगी जाइए धूली लगी धूली लगे कौन हम ताको पोछीदे कौन हम सफा हम ना हाँ यहाँ हूँ कौन सत्वगुणर व्यक्तिर ये किंतु आउट गाँर आवृत्ति कौट अच्छी यथा जरायु माने मातृगर्भर संतान अच्छी सी आहरी सदृढ़ आवरण भितर अच्छी ये आवरणटा कौन आम पानी पकई कपड़ा पोछीदे ये आवरणटा एत सहजरे हम ना। तेणु ठीक से भाव में ये ज्ञान कथा किभली आम कौन ज्ञान द्वारा आम कौन ये आवरण सब कौन करवा भेद करवा। तापर भगवान चतुर्थरे भगवान अर्जुन प्रश्न कर सारी ना भगवान आरंभ कर तृतीय अध्याय पर अर्जुन प्रश्न कर ना भगवान आरंभ कर कौन कहते इमं व्यवस्वतं योग प्रोक्तवान अहम अव्ययम मु ये अर्जुन मु यही जो ज्ञान जग कहूँ ना तृतीय अध्याय लास्ट जो मुझे जो ज्ञान कथा कहूँ तो भावना मो मनु मन कहूँ अरे भगवान जदि मनु कहले भी भगवान कौन धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम धर्म तो प्रणीता किए भगवान न ऋषय न पी देवा देवता मैंने करना कौन से मनुष्य मैंने करना न गंधर्व न चारण एमाने भी करना मनुष्य मान कथा कौन कहवा। तेणु भगवान जब किसी भी कहते से धर्म पुणी भगवान कहीं कहते एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजस्व विदु भगवान कौन से शक्ति ना जहाँ कहे से धर्म ताले भगवान यहाँ कहीं कहते जे एवं परंपरा अर्जुन मुझे जोटा कहूँ मु नुआ कथा किसी कहूनी एटा पूर्वे सूर्य को कही पुत्र कौन पुत्र को कहले व्यवसान को कहले पुत्र एख कहले यही परंपरा मत आसूची तो ये ज्ञानटा केमी प्राप्त हम ना एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजस्व विदु ये ज्ञानटा केमी प्राप्त हवा ना परंपरा माध्यम प्राप्त हवा। अच्छा भगवान कहीं परंपरा कथा कहते भगवान तो कही था मुझे कहूँ तू शुणु हाँ कहीं भगवान कौन जहाँ कह भगवान जहाँटा कर वेद भगवान निश्वास भर वेद ताल भगवान जो मुख निश्वास डायरेक्ट कहते से वेद कौन कम हम कि ताल भगवान पुणी कहीं कहते जे एवं परंपरा प्राप्तम कहीं भगवान जानते भविष्य ये बहुत पाखंडी मैंने आसवे एवं से नाना प्रकार धर्म कौन करेंगे तैयारी करेंगे एवं से कहे ये सब सनातन ये सब कौन सनातन से भगवान कहते एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजस्व विदु सकाल न महता जोग नष्ट परम तप ये जोगटा नष्ट हो जाए मुझे पुणी तो आउ थे कहूँ मुझे किसी नुआ कहूनी कारण यहीटा पुराणा मुझे पूर्वे ये जो यही कर्म ज्ञान जोग मुझे पूर्व सूर्य देवता कही कारण भगवान से शक्ति अच्छी भगवान सांगे तो कहीपर सब तेणु भगवान ये कर भविष्य कौन हम यही भली कौन हम बहुत कौन धर्म नाम बहुत प्रकार कौन हम व्यभिचार हम एवं बहुत कौन कौ माने पाखंडी मैंने आसी निजक धार्मिक बोली प्रचार करी से कौन करेंगे से किसी मत प्रदान करेंगे। तेणु भगवान से प्रतिपादन कर मुझा कहूनी भगवान कहते कौन यहाँ हूँ देवता मान यहाँ कह मनुष्य मैंने ग्रहण कर परंपरागत प्राप्त कहीं जो कौन जिनस को जदि आम तार प्रूफ जब कहे आप जो धर फ्रिज किणुंट रिफ्रिज आप पुराणा कंपानी कहीं पुराणा कंपानी कहते पुराणा कंपानी से भल कहीं तार एक्सपीरियंस अच्छी तार से बहुत दिन है कौन प्रोडक्शन बाहर कर कि तो आम कौन तार ग्यारंटी अच्छी तापर से कंपानी आम कौन अच्छी विश्वास अच्छी नुआ कंपानी ना कौन आम देखुनी कि नाई किंतु एबे देख नुआ नुआ धर्म बाहर लोक मैंने कौन लोक मैंने कहते अरे ये हिंदू धर्म देवा देवी पूजा करवा आंकर कौन तो कोटिए कोटिए देवता आंकर किए कर आमर एक आमर कौन एक हिंदू धर्म कौन हे केते केते देवता चल एगुड़ा भल नुह एत कथा किए कर चल हाँ गोटाए को पूजा कर धन समझ सब मिल कौन दरकार एत काम करिया हाँ तेणु नाई भगवान होचुंदी एक आमर अनेक नाई आमर होचुंदी कौन ये
अकेला ईश्वर कृष्ण आर सब कौन भृत्य आमर अकेला कृष्ण होती कौन ईश्वर आउ जेते रहिले देवादेवी कौन तांकर भृत्य तेणु ईश्वर एक आम भी एक ईश्वरवादी आम बहु ईश्वरवादी नुहे तेणु जो देवादेवी से होकर समस्ते कौन दास समस्ते तांकर दास तेणु से भगवान ये कौन कर कथा प्रतिपादन कर परंपरा से भगवान कहते देख ये अर्जुन मु मनगढ़ा क्या किसी कहूनी मु जोटा कहूँ प्रामाणिक कथा कहूँ एवं एटा परंपरा माध्यम आसी ये ज्ञान तेणु ये ज्ञान को प्राप्त हेले यहाँ हूँ प्रकृत ज्ञान तेणु से ज्ञान को गुरु शिष्य परंपरा द्वारा माध्यम आम ये ज्ञान प्राप्त हो पार से ज्ञानटा कौन ना से ज्ञान हूँ कौन मु हूँ परमेश्वर भगवान कहते से तो तुम जान मु किए जन्म कर्म चमी दिव्यं एवं जो व्यक्ति तत्वतः त्यक्ता देह पुनर्जन्म नेतिमामिति सो अर्जुन ये अर्जुन मोर जन्म मोर कर्म हूँ कौन दिव्य जदि ये किए जाने आम समस्त जाचे कृष्ण जन्म कौटी होते मथुरा बंदीगृह किए न जाने आम भारत में कौन से लोक न जाने कहूना मुसलमान नहीं जानते हाँ कि नहीं किए न जानते आम तो जानी समस्त भगवान जन्म कर्म हाँ ताले कौन आम समस्ते कौन करवा भगवान भगवान कहते कौन मोर जन्म कर्म दिव्य जी आगे तत्व जान सी आ ये भवसागर को ये जन्म मृत्यु तार हम ना ताले भगवान जन्म तो समझ जानते मथुरा बोली समझ जाना कि से देखो व्यक्ति तत्वतः कारण ज्ञान गोटे बही पढ़ी गोटे ज्ञान आहरण करा जाए आ गोटे ज्ञान अनुभूतिर ज्ञान आमे जोटा कौन जोटा शास्त्र जोटा पढ़िले ताकू निजे आचरण माध्यम कले ता भीतर जो अनुभूति आसे कौन अनुभूति जमी कहते निजे आजिकल जना पड़े आजिकल माँ मैंने बेसी रोसे फोसे शिखी ना से कौन रोसे कौट कर खोली दौरान कौन यूट्यूब खोल कौन कर रोसे किंतु जो माँ रोसे कर तार कौन अच्छी एक्सपीरियंस अच्छी हाँ कि ये मैंने कौन कर आड़े देखुं साड़े कौन कर से रोसे किंतु आंख भितर कौन फरक अच्छे तेणु सेटा हूँ से हूँ ज्ञानी बही पढ़ी से ज्ञान किंतु जार अनुभूतिर ज्ञान से हूँ तत्वदर्शी से भगवान कहते कौन तत्वदर्शी न क्या सी रोसे करी तार कौन है एक्सपीरियंस अच्छी तेणु तेणु जो मैंने ये ज्ञान को धारण कर एक्सपीरियंस अच्छी से हूँ तत्वदर्शी न तेणु से ही तत्वदर्शी मान ठारू जदि आम कौन करवा श्रवण करवा ताले कौन हम ताहले आम विषय दिव्य ज्ञान प्राप्त हो पार से भगवान चतुर्थ अध्याय पूरा ये कही चलले भगवान कहते मोर जन्म कर्म दिव्य तेणु तापर भगवान कर मोटार सब सृष्टि भगवान भगवत्ता परिप्रकाशित कले कौट चतुर्थ अध्याय तापरे भगवान धीरे 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 कही चलते कौन ना ये समस्त कर्मर फल हूँ यज्ञ समाप्ति भगवान यज्ञर विभिन्न प्रकार यज्ञ कथा कौन कहते ये चतुर्थ अध्याय कहते पूर्वर विभिन्न यज्ञ कथा एवं बहुविधा यज्ञ विदिता ब्राह्मण मुखे यही ब्राह्मण मैंने विभिन्न प्रकार यज्ञ करि यज्ञ को साधारणतः भगवत गीतार 10टी 11टी यज्ञ कथा कहुई तार मुख्यतः 4टी भाव विभक्त कर गोटा हूँ कौन द्रव्य यज्ञ आम जो द्रव्य द्वारा यज्ञ कर द्रव्य यज्ञ आ गोटे यज्ञ हूँ कौन ना योग यज्ञ माने अष्टांग योग जो आसन नियम प्राणायाम जो अष्टांग योग रही ध्यान धारणा समाधि ये हूँ कौन योग यज्ञ आ गोटे योग हूँ कौन ना तपयज्ञ माने चांद्राणी व्रत करवा चातुर्मास्य करवा ये सब जो कृष्ण साधना रही आपको कौन कह जाए तपयज्ञ एकादशी आदि नुहे एकादशी हूँ भक्तिर जननी किंतु चांद्रायण व्रत चातुर्मास्य व्रत एवं अलग जो प्रकार व्रत रही सेगुड़ा सब कौन तपयज्ञ तपस्या एवं आ गोटे हूँ कौन ना ज्ञान यज्ञ में सुधाय यज्ञ वेदाध्ययन करवा वेदाध्ययन द्वारा शास्त्र विचार द्वारा
କ'ଣ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା। ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହି ପ୍ରକାର 4ଟି ଯଜ୍ଞ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ସେଇଠି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁବିଧ ଯଜ୍ଞ ବିଦିତା ବ୍ରାହ୍ମଣମୁଖୀ, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ମୁଖରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯଜ୍ଞ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏ ଯଜ୍ଞର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା କ'ଣ? ଏଇ ଯଜ୍ଞର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଜ୍ଞାନେ ପରିସମାପ୍ତି। ଭଗବାନ ତାର ପୂଜାରେ କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଏ ଯଜ୍ଞର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଏବଂ ବହୁବିଧ ଯଜ୍ଞ ବିଦିତା ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୁଖେ। ତାପରେ ଶ୍ଲୋକରେ 33 ଶ୍ଲୋକ ଶ୍ରେୟାନ୍ ଦ୍ରବ୍ୟମୟ ଯଜ୍ଞା। ଦ୍ରବ୍ୟମୟ ଯଜ୍ଞ ଠାରୁ ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ କ'ଣ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ? ହଁ, ଶ୍ରେୟାନ୍ ଦ୍ରବ୍ୟମୟ ଯଜ୍ଞା ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ ପରନ୍ତପ ସର୍ବଂ କର୍ମ ଅଖିଳାଂ ପାର୍ଥ। ସବୁ ଯଜ୍ଞର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ? ଜ୍ଞାନେ ପରିସମାପ୍ତି। ସମସ୍ତ ଯଜ୍ଞ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ? ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା। ଆମର ହୃଦୟ ଶୁଦ୍ଧ ହେବ ଏବଂ ଆମେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା। ତାପରେ ଅର୍ଜୁନ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଦେଲେ, ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଏଇଟା ଜାଣିପାରିବିନି କେଉଁଟା ଧର୍ମମୟ ଯଜ୍ଞ, କେଉଁଟା ଜ୍ଞାନମୟ ଯଜ୍ଞ, କେଉଁଟା ଶ୍ରଦ୍ଧା ଯଜ୍ଞ, କେଉଁଟା ଏତେ କଥା ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି? ଆକୁ କେତେବେଳେ କରିବି ମୁଁ କେତେବେଳେ ମୁଁ ଜ୍ଞାନ ପାଇବି? ଭଗବାନ ସେଇଠି ତାପରେ ଭଗବାନ କହିଲେ ତଦ୍ ବିଧି ପ୍ରଣିପାତେନ। ତୋର ଏତେ ଆଡ଼େ ବୁଲିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତୁ କ'ଣ କର? ତୁ ସେଇଭଳି ତଦ୍ ବିଧି ପରିପାତେନ ପରିପ୍ରଶ୍ନ ସେବୟା ଉପଦେକ୍ଷନ୍ତେ ଜ୍ଞାନମ୍ ଜ୍ଞାନିନ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶିନ। ତୁମେ କ'ଣ କର ଅର୍ଜୁନ? ତୁମେ ଏତେ ଆଡ଼େ ବୁଲିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତୁମେ ଯାଅ କେଉଁଠିକି? ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ। କେମିତିଆ ଗୁରୁ? ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ। ତଦ୍ବିଧି ପ୍ରଣିପାତନ ପରିପ୍ରଶ୍ନ ସେ ଉପଦେକ୍ଷନ୍ତେ ତେ ଜ୍ଞାନମ୍ ଜ୍ଞାନିନ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶନ। ସେ ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁଟା କହିଲି ସେଇ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ଗୁରୁ ଯେ ପଢ଼ିକିରି ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିନାହାନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତିର ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ରହିଛି। ସେଇଭଳି କ'ଣ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ତୁମେ କ'ଣ କର? ଯାଅ। ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଣିଲେ କ'ଣ ହେବ? ତୁମେ ଆ ବିଷୟରେ ତୁମେ ସଠିକ୍ ପ୍ରାପ୍ତ କିଏ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ କେମିତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା? ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା କୁହ, ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇଟା ଅଛି କୁହ। ନାହିଁ, ତଦ୍ବିଧି ପ୍ରଣିପାତେନ ପରିପ୍ରଶ୍ନେନ। ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାର ବି ଶୈଳୀ ରହିଛି। ବିତେନା ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ଗୁରୁଙ୍କୁ ସେବା କରି ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରି ତାଙ୍କଠାରୁ ଜଣାଯାଏ। ଏଇଟା ନୁହେଁ ଯେ ଗୁରୁ ଯେଉଁଟା ଆଜ୍ଞା ମୋର ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ନାହିଁ ସେଠି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ବାହାରିବ ନା। କାରଣ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସେବା କରି ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ କ'ଣ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରି ତାଙ୍କ ଆମ ହୃଦୟର ଯେଉଁ ସନ୍ଦେହ ରହିଛି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଯାଏ? ପଚରାଯାଏ। ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ପରିପ୍ରଶ୍ନେନ। ତାପରେ ଗୁରୁ କ'ଣ କରିବେ? ଗୁରୁ କହିବେ ଉପଦେକ୍ଷନ୍ତେ ତେ ଜ୍ଞାନମ୍ ଜ୍ଞାନିନ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶିନ। ଏଇ ଅର୍ଜୁନ ତୁମେ ସେଇଭଳି ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ। ସେଇ ଗୁରୁ ପାଖକୁ ଗଲେ କ'ଣ ହେବ? ତୁମେ ଏଇ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତାପରେ ଶ୍ଲୋକରେ 35 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ଏଇ ଜ୍ଞାନ ପାଇଲେ ମୋର କ'ଣ ହେବ? କ'ଣ ସେ ଜ୍ଞାନ? କି ଜ୍ଞାନ ମୁଁ ପାଇବି? କ'ଣ ହେବ? ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଯଦ୍ ଜ୍ଞାତ୍ୱା ନ ପୁନର୍ମୋହମ୍ ଯାସ୍ୟସି ପାଣ୍ଡବ ଯେନ ଭୂତାନି ଅଶେଷାଣି ଦ୍ରକ୍ଷ୍ୟସ୍ୟ ଆତ୍ମ ଅନ୍ୟଥମୟୀ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଏହି ପ୍ରକାର ଦିବ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବ ସେତେବେଳେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ଯଦି ତୁମେ ସେ କେଉଁ ଜ୍ଞାନ? ଗୁରୁଙ୍କଠାରୁ ଆମେ କେଉଁ ଜ୍ଞାନ ପାଇବା? ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନ। ଆମର ଭଗବାନ ସହିତ କ'ଣ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି? ଗୁରୁ ଆମେ କ'ଣ କରେ? ଗୁରୁ କାହିଁକି ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ? ଗୁରୁ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଦୀକ୍ଷା କାଳେ ଶିଷ୍ୟ କରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ। ସେଇ କାଳେ କୃଷ୍ଣ ତାକୁ କରେ ଆତ୍ମସମ। ଦିବ୍ୟ ଗୁରୁମା ସବୁବେଳେ ଶ୍ଲୋକ ଗାଆନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଦୀକ୍ଷା ଦେବା ପୂର୍ବରୁ, ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନମ୍ ଯତ ଯଜାତ୍ କୁର୍ଜାତ୍ ସ ପାପ ସଂଶୟ। ଆମର ସମସ୍ତ ପାପ କ'ଣ ହେଇଯାଏ? କ୍ଷୟ ହେଇଯାଏ। ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ହୃଦୟରେ କ'ଣ ହୁଏ? ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ। ତେଣୁ ଗୁରୁ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧକୁ କ'ଣ କରନ୍ତି? ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୁରୁଙ୍କର କାମ। ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟର କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର କ'ଣ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି? ଏ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଗୁରୁ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନ କ'ଣ କରିବେ? ଆମେ ଲାଭ କରିପାରିବା ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ। ତେଣୁ ସେ ଆମେ ଯଦି ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବା ସେଥିରେ କ'ଣ ଜାଣିବା? ଆମେ ସମସ୍ତ ଜୀବକୁ କ'ଣ କରିବା? ସମସ୍ତ ଜୀବ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ। ଭଗବାନ ସେଇଟା କ'ଣ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ଜାଣିବ ସେତେବେଳେ ବୁଝିପାରିବ ଯେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ମୋର ଅଂଶ ବିଷୟରେ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ ମୁଁ ଅଛି। ଯଦି ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିବା ତାହେଲେ ଆମେ କାହାର ପ୍ରତି ବି ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ହିଂସା
କରିବା ନା। ଆମେ ଜଣକୁ ଯଦି କହୁଛେ ତୁ ଆଇଁଷ ଛାଡ଼ି ଦେଉନୁ, ତୁ ଆଇଁଷଟା କାହିଁ ଛାଡ଼ିବି? ଆଇଁଷ ଖାଇଲେ ମୋର କ'ଣ ଗୋଡ଼ ହାତ ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଉଛି, ମୋର ଅଣ୍ଠି ଗଣ୍ଠି ଜଏଣ୍ଟ କ'ଣ ହେଉଛି, ଜଏଣ୍ଟଟା କ'ଣ ହେଉଛି, ବନ୍ଟା ମୋର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଉଛି, ହଁ କି ନାହିଁ? ଡକ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ବର୍ନ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଛେଳି ଗୋଡ଼ଟାକୁ ଚୁଚୁମିଲେ କ'ଣ ହେବ, ଜଏଣ୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଭଲ ହେଇଯିବ। ଆଉ କୁକୁର ବାକି ହାଡ଼ ଚୁଷିଆ, କୁକୁର କ'ଣ କରେ, କୁକୁର ଦେଖୁନା ଯେ ମଶାଣି କ'ଣ ହାଡ଼ଟା ଘୋଷେ ଟାଣିବ, ତାକୁ କ'ଣ କରିବ, ବାରମ୍ବାର ତାକୁ କ'ଣ କରିବ, ଶୋଷୁଥିବ। ଆରେ ଧାରେ କ'ଣ ଅଛି? ତେଣୁ ଆମକୁ କ'ଣ କହି ନାହିଁ, ଯଦି ଆମେ ଏଇଟା କରିବା କ'ଣ ହେବ, ଆମର କ'ଣ ଜଏଣ୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବା ଆମର ଯେଉଁ ଅସୁସ୍ଥତା ଆମେ ରହିବା ନା। ତେଣୁ କ'ଣ କରେ ନା, କିଛି ନାହିଁ ଖାଅ। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ସେମାନେ ଏଇଟା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଏ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ତୁମେ ତ ଯେତେ କୁହ, ଆମର ଭକ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ କୃପାରୁ ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ବା ଭଗବାନ ନାମ ଜପ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଠିକି ଆସିଲା କ୍ଷଣି ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ସେ ଚାରିଟା ଜିନିଷ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯାଇଥିବେ। ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ ବି ସେ ଖାଇବେ ନା। ଏଭଳି କି ତାଙ୍କର କେତେ ଭକ୍ତଙ୍କର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ବି କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି, କଟିଯାଉଛି। ବିବାହ ଘରକୁ ସେମାନେ ଯାଉନି, ଯିବେନି। ବିବାହ ଘର ମୁଁ ତ ଖାଇବେନି, କାହିଁ ସେଠି ତୁ ତ କ'ଣ ହାଡ଼ ଗୋଡ଼ ଗୁଡ଼ା କରୁଛୁ, ଆମେ ସେଠି ଯିବୁନି। ବନ୍ଧୁ ବି ପୁରା କଟିଯାଉ। ସେଭଳିଆ ବନ୍ଧୁ କ'ଣ ହେଉଛି, କଟିଯାଉ ପଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କୃଷ୍ଣ ଭଜନ ଛାଡ଼ିବୁନି। କାହିଁକି? ଏ ଜ୍ଞାନ ଏଇଟା ଛୋଟିଆ କଥା ନାହିଁ। କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଯାଇଛି, ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଆମର ପ୍ରଭୁ ଧାର୍ତ୍ତା ଜୀବର ହଇତ୍ରାଣ। କୃଷ୍ଣ ଆମର ପ୍ରଭୁ, କୃଷ୍ଣ ଆମର କ'ଣ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା। ସିଏ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବେ, ରକ୍ଷା କରିବେ। ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ କୃଷ୍ଣ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ ନା। ଆଉ ଆମର ଯେତେ ବଡ଼ ଲୋକ ହେଇଥାଉ, ଆମର ଯେତେ କ'ଣ କୁଟୁମ୍ବ ଥାଆନ୍ତୁ, ଆମକୁ ଏଇ ଭବ ସମୁଦ୍ରରୁ କିଏ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବ କି? କିଏ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କିଏ କରିବେ? କେବଳ ଗୁରୁ ଆଉ କୃଷ୍ଣ। ତେଣୁ କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ଏଇ ଜ୍ଞାନ ଥାଏ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ଭିତରେ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ ଦେଖନ୍ତି। ଭଗବାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ, ସେ କୁକୁରଟା ହେଇଛି କିମ୍ବା ଛେଳିଟା ହେଇଛି, ସେ ଜୀବ ତାର କର୍ମ ଫଳବଶତଃ ସେ ଗୋଟେ କ'ଣ ସେ ଶରୀର ପାଇଛି। ଆମେ ଆଜି ବଡ଼ ଲୋକ ଅଛେ, ଆମେ କୋଟ୍ ମଡ଼େଇଛେ, 15,000 ଟଙ୍କା କୋଟ୍ ମଡ଼େଇଛେ। ସେ ଗରିବ ପିଲାଟା ସେ 100 ଟଙ୍କା ସାର୍ଟ ମଡ଼େଇଛି। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଆମେ ଉନ୍ନତ ଶରୀର ଆମେ ପୁଣ୍ୟ କରୁଛେ, ଆମେ ଉନ୍ନତ ମଣିଷ ଶରୀର ପାଇଛେ। ସେମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ପଶୁ ଶରୀର ପାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ମାମେ ବଂଶ ଜୀବ ଲୋକ ଜୀବଭୂତ, ସମସ୍ତ ଜୀବ କ'ଣ ମୋର ଅଂଶ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ, ଏଇ ହେଉଛି ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ, ଯେଉଁମାନେ କ'ଣ ଏଇ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ବା ଗୁରୁଙ୍କଠୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ସମସ୍ତ ଜୀବ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ ଏବଂ ଭଗବାନ ସମସ୍ତ ହୃଦୟରେ ପରମାତ୍ମାରୁ ଅଛନ୍ତି। ଏଇଟା କେଉଁମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ଗୁରୁଙ୍କଠାରୁ ସେମାନେ ଏଇ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ମାରିବେ କ'ଣ, ତାଙ୍କ ଗଳା କାଟିବେ କ'ଣ, ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେବା ବି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ହୁଏ, ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ, ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ବି ଦିଅନ୍ତିନି। କାହିଁକି ନା ଏଭଳି କି କ'ଣ ଛୋଟ ଜୀବକୁ ମଧ୍ୟ ମାରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ହୁଏ, ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପରମାତ୍ମା ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଆମେ କିଛି ଆଘାତ କରେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ପରମାତ୍ମା ବି କଷ୍ଟ ହେବ। ତେଣୁ ଏଇ ଜ୍ଞାନରୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ସମସ୍ତ ଇଏ କର୍ମରୁ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତି, ବିରତ ହୁଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ସେମାନେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି, ଖାଲି ମଣିଷ ଦେହରେ ଆତ୍ମା ଅଛି, ଆଉ କେଉଁଥିରେ ଆତ୍ମା ନାହିଁ। ଖାଲି ମଣିଷକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାଟିକିରି ଖାଇଯାଅ, ଇଏ ଗୋଟାଏ ବି ଧର୍ମ। ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଧର୍ମ ଏ ଜଗତରେ କେତେ ଅଛି। ଭାଗବତରେ କୁହାହେଉଛନ୍ତି ଛଳ ଧର୍ମ, ଧର୍ମର ଆଭାସ, ଛଳ, ଉପମା, ଏଇଭଳି କେତେ ଧର୍ମ ରହିଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଭାଗବତ କ'ଣ ଧର୍ମ ପୋଜିତ କୈତବତ୍ର। ଭାଗବତ ଏ କ'ଣ, ଭଗବତ ଗୀତା ସରିଲେ କେଉଁଠି, ସର୍ବଧର୍ମନ୍ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ। ଭଗବତ ଗୀତା ସେଇଠି ଲାଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ, ସରିଲେ ସେଇଠି। ଭଗବତ ଗୀତା ଲାଷ୍ଟ ଶ୍ଲୋକ ଏଇଟା କ'ଣ, ସବୁଠୁ ଲାଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷା, ସର୍ବଧର୍ମନ୍ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ। ସମସ୍ତ ଧର୍ମ କ'ଣ କର, ଭଗବାନ ଅଧର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରି ତାହା କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ସବୁ ଧର୍ମକୁ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି। ଧର୍ମ ତ୍ୟାଗ କ'ଣ କରନ୍ତି, ମାମ୍ ଏକମ୍
शरण ब्रज। अच्छा आम धर्म छाड़े कौन तुम शरण नेबू? धर्म धरिकी कौन तुम शरण धर्म नहीं पारबनी? नाई, धर्म को धरिले आम कृष्ण शरण नहीं पारिबा ना। कहीं ना गोपी मैंने जो धर्म को धरी थांते ताले से भगवान शरणापन्न तांकर शरणापन्न कौन होता? चित्त होता। जदि से स्वामी जे स्त्री तार स्वामी धर्म धरी था स्त्री धर्म ताले से कौन स्वामी को छाड़ी कृष्ण को जाई था कि? हाँ कदापि ना। कि तार शाशु शशुर छाड़ी से राति गोटे बहु घर बाहर कि नहीं? से भगवान कौन कहते सर्वधर्मन परित्यज्य माम एकम शरण ब्रज। समस्त धर्म कौ धर्म आम कहूचे मु पुत्र पुत्र धर्म मु कौन मोर ये धर्म सबु धर्म अच्छी किंतु आम कौन कृष्ण को छाड़ी दौचे कि सब धर्म आम ये धर्म कौन करुचे छाड़ी पारुने। तेणु भगवान भागवत कौट आरंभ कले धर्म पूजित कैतवत्र जेते छह धर्म रही कैतवत्र समस्त धर्म कौन कर ये त्याग हो कौन सी प्रकार छल धर्म आभास धर्म कौन धर्म ये आभास दि जाए ना। तेणु भगवान ये अर्जुन कहते अर्जुन तुम्हें कौन ये जो दिव्य ज्ञान कौन ये दिव्य ज्ञान लाभ कले तुम्हें जापर मु किए एवं मु समस्त जीव मोर अंश एवं समस्ते मो भितर अच्छा मुझे समस्त रही परमात्मा रही ये ज्ञान तुम्हें जापर। तापर 36 नंबर श्लोक एटा कहते भगवान एवं कौन ना ये ज्ञानर उपकारिता ज्ञानर महिमा कहते हाँ ज्ञानर महिमा केते महान। भगवान कहते अपि चेत अभी पापेभ्य पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृतम। हे अर्जुन एक कथा कौन कहते ये जो ज्ञान लाभ करवा जदि ना हाँ जी 35 नंबर को छाड़ी 35 नंबर कहते जे ज्ञानर मोह जद ज्ञाता न पुनर्मोहम जास्यसि पांडव जेन भूतानि अशेषाणी द्रक्षम आत्मनथमयी जे जितेबाला तुम्हें यहीपरि भाव में तत्व ज्ञान अर्जन कर से तुम जान समस्त प्राणी मोर अंश विशेष अटंती एवं से मोठारे अच्छी तापर कहते ज्ञानर महिमाटा कौन ना जिते तुम कौन कर जान तुम जिते बड़ व्यक्ति पापी होता ना कहीं अपि चेत भी पापेभ्यो से जिते बड़ पापी होता न कहीं सर्वेभ्य पापकृतम से समस्त पाप कर ना कहीं सर्व ज्ञान प्लवन जिते से ज्ञान प्राप्त हम माने कौन सब ज्ञान प्राप्त विजुना संतरिश अच्छी जो व्यक्ति नौकार बसी जो व्यक्ति कौन करे जहाज बसी समुद्र व्यक्ति अनायास कौन हो जाए पार हो जाए जो व्यक्ति यही ज्ञान रूपक नौका को आश्रय कर जिते बड़ पापी होता ना कहीं समस्त पापरू से कौन हो मुक्त हो को ज्ञान यही आत्मा परमात्मा संबंधी ज्ञान। तो आ भीतर भी आहरी कौन गुह्य तत्व रही। तेणु तेणु अर्जुन ये ज्ञानर कौन भगवान ये ज्ञानर कौन ता उपकारिता कहते ज्ञानर महिमा प्रकाश कर जिते व्यक्ति कौन करना यही कौन जिते बड़ पापी होता ना कहीं भगवान कहते एपरिक जदि तुम्हें पापी मान मध्य महापापी भी बोली विवेचित हुआ तथापि तुम्हें जितेबले दिव्य ज्ञान रूपक नौकार आरोहण कर से तुम्हें दुखार नब अतिक्रम करने को सक्षम हम। प्रभुपाद ये श्लोक सुंदर कथा कहते लास्ट को प्रभुपाद कहते कृष्ण भावना रूपक नौका अति सरल एवं तत्संग संगे अति दिव्य मध्य अटे। यही कृष्ण चेतना रूपक नौका प्रभुपाद देखिए प्रभुपाद नंबर तो गोटे चित्र भी अच्छी प्रभुपाद इस्कन गोटे कौन कर नौका सदृश इस्कन गोटे कौन नौका विराट बड़ जहाज एवं ये जहाज कौटी भासुची तल समुद्र रे भासुची एवं समुद्र रे कौ मन अच्छा अत्यंत हिंस्र कौन जलजंतु मगर आप समुद्र अत्यंत गभीर को पड़े अत्यंत भयंकर सब कौन जलजंतु अच्छा अत्यंत भयंकर जलजंतु अच्छा कारण समुद्र पानी आगुरी लुणिया नाला कि समुद्र ये भयंकर जलजंतु रही ना से मुनिकर अभिशाप ये कारण कौ जन मुनि तपस्या करते समुद्र को आह्वान कले से गले ना तृष्णा मेटिया गले ना तेणु से अभिशाप देदेले। तेणु ये समुद्र कौन कर अत्यंत भयंकर कौन रही जल जंतु मान अच्छा विराट विराट खाली माने
ଛୋଟ ଛୋଟ ନାହିଁ, ବିରାଟ ବିରାଟ ଜଳଜନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାରି ଭିତରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ? ଏ ଜାହାଜ ତାରି ଭିତରେ ଚାଲୁଛି। ଏ ସାରା ସମାଜ କ'ଣ କରୁଛି? ସେ ନୌକାରେ ଆହରଣ କରୁଛି। ମାନେ କ'ଣ? ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କ'ଣ ସେ ନୌକାରେ କ'ଣ ଆଶ୍ରୟ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି କ'ଣ ହେଉଛି, ଝଡ଼ ହେଲା, ଝଡ଼ ତୋଫାନ ହେବ, ପ୍ରବଳ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟା ଆସିବ, ସମୁଦ୍ରରେ ଯେ ଆସୁନି କ'ଣ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଆସୁନି, କ'ଣ କ'ଣ ସେଟା କହନ୍ତି, ସୁନାମି ଆସିଲା, କ'ଣ କରିବ? କ'ଣ କରିବା? ଜଳରୁ ନୌକାରୁ ଡେଇଁବା ତଳକୁ। ନୌକାରେ ଡେଇଁଲେ କ'ଣ ହେବ? ବଞ୍ଚିବାର ନାହିଁ। ଉପାୟ ଅଛି? କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବରଂ ସେ ମଲେ ପଛେ ମରିବା, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ନୌକାରେ ରହିବା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରବାଦଟି କହୁଛନ୍ତି, ଏ ସୁନାମି କି ପ୍ରବାଦ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରୁଛି? କାରଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ ଅଛେ, ଏ ସୁନାମି ଆସେ କେତେବେଳେ ନା ପରସ୍ପର ଭିତରେ କ'ଣ? ପରସ୍ପର ଭିତରେ ମନୋମାଳିନ୍ୟ, ପରସ୍ପର ଭିତରେ କ'ଣ? ଏଇଟା ହେଉଛି ସୁନାମି ଆସେ। କିନ୍ତୁ ଏ ସୁନାମି କେତେ କଦାପି ଭୟ କରିବା ନାହିଁ। ଯଦି ଭୟ କରି ଡଙ୍ଗାରୁ କେଉଁଠି ପାଣିକି ଡେଇଁବା, ଆଉ ବଞ୍ଚିବାର ଚାନ୍ସ ହିଁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ନୌକାଟା କେଉଁଠି ଯାଉଛି? ନୌକାଟା ପୁରା ଏପାରିରୁ ଆମକୁ କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚେଇବ? ଆର ପାରିରେ ପହଞ୍ଚେଇବ। ପ୍ରଭୁପାଦ ସେ କହନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ନୌକାରେ ଆମେ ବସିଛେ, ଏଇ ନୌକା ଭଗବତ ଧାମ ଅଭିମୁଖୀ କ'ଣ ହେଉଛି? ଯାତ୍ରା କରୁଛି। ତେଣୁ ଯେତେ ଆମକୁ ଏଇ ନୌକାରେ ବସିଥିବା ସମୟରେ ଯେତେ ଆମ ପ୍ରତି କ'ଣ ହେଉଛୁ, ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁ, କଦାପି ସେ ନୌକାରେ ଆମେ ଡେଇଁବା ନା। ଏ ପ୍ରକାର କୁବୁଦ୍ଧି ଆମେ କଦାପି କରିବା ନା। ଯଦି ଆମେ ନୌକାରେ ବସିଲେ କ'ଣ, ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସବୁ କ'ଣ ହେବ, ସବୁ କ'ଣ ହେବ ନା ଓଲଟା ଆସିବ। ଆମର କ'ଣ ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରତିକୂଳ ହୋଇଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୃଷ୍ଣ ଭଜନ କରିବା, ଆମ ପରିବାର ଲୋକ ଆମ ବିରୋଧ କରିବେ, ଆମର ସାହି ପଡ଼ିଶା ସମସ୍ତେ ଆମର କ'ଣ ହେବେ? ଆମ ବିରୋଧ ହେବେ। ପ୍ରଥମେ ଆମର ସବୁକିଛି ଅସୁବିଧା ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ନାଇଁ, ଯେତେ ଯାହା ହେଉ ପଛେ, ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁ ପଛେ, ସମୁଦ୍ରରେ ଝଡ଼ ପୁଣି ଆସେ। ଝଡ଼ଟା କେତେ ସମୟ ରହିବ? ଝଡ଼ଟା କେତେ ସମୟ ରହିବ? କମ୍ ସମୟରେ ଝଡ଼ ପୁଣି କ'ଣ ହେଇଯିବ? ପୁଣି ଝଡ଼ ସରିଯିବ। ପୁଣି ନୌକାଟା ପୁଣି କ'ଣ ହେବ? ଚାଲିବ। ସେ ଝଡ଼ ସମୟରେ ଯଦି ଆମେ ଧୀର ନ ହେବା, ସ୍ଥିର ନ ହେବା, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଆମର ଜୀବନଟା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି, ଧୀରସ୍ତତ୍ର ନ ମୁହ୍ୟତି। ଯେଉଁମାନେ ଧୀର ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତି? ମୁହ୍ୟମାନ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇ କଥା ପ୍ରଭୁପାଦ, ଇଏ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ରୂପକ ନୌକାରେ ଆମେ ଆହରଣ କରିଛେ। ତେଣୁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ନୌକାରୁ ଆଉ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ିବା ନାହିଁ। ଏଇ ନୌକାରେ ଯାଇ ବସିବା। ଦିନେ ନା ଦିନେ ଏଇ ନୌକାର ନାବିକ କିଏ? ପ୍ରଭୁପାଦ ନାବିକ। ଆଉ ଭୟ କାହିଁକି? ଦକ୍ଷ ନାବିକ ଆମେ କ'ଣ କରିଛେ? ପାଇଛେ। ଏ ନୌକାର ଅନୁକୂଳ ବାୟୁ କିଏ? ଭଗବାନ। କ'ଣ ବାୟୁ ରୂପରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ? ନୌକାକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଅନୁକୂଳ ଯୁଆଡ଼େ ନୌକା ଯିବା ଥାଏ, ପବନଟା କ'ଣ ଜାହାଜରେ ଆଉ କ'ଣ ଗୋଟେ ପାଲ ଟଙ୍ଗା ହୁଏ। କାହିଁକି? ଯେଉଁ ପଟେ ପବନ ଦେଇଥାଏ ସେଇ ପଟେ ପାଲ ଟଙ୍ଗା ହେଲେ ପାଲରେ ପବନ ବାଜି କ'ଣ ନୌକାକୁ କ'ଣ କରେ? ପେଲିକା ନେବ। ଠିକ୍ ଅନୁକୂଳ ବାୟୁ କିଏ ଦେଉଛନ୍ତି? ଭଗବାନ ଅନୁକୂଳ ବାୟୁ ରୂପରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ପେଲୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ନାବିକ କିଏ? ଗୁରୁ ବା ପ୍ରଭୁପାଦ କ'ଣ କରୁ? ନାବିକ ଷ୍ଟେରିଂ ଧରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଭୁଲ ହେବାର ଅଛି? ଏଇଭଳି ଡଙ୍କାରେ ଆମେ ଆଉ ଡେଇଁବାର ଅଛି? ଯିଏ ଡେଇଁବ ସେ କ'ଣ? ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ମୂର୍ଖ। ନିଜ ଜୀବନକୁ ନିଜେ କ'ଣ କଲା? ଆତ୍ମହା। ସେ କହୁଛି ଆତ୍ମହା। କାହିଁକି ନା ନିଜ ଜୀବନକୁ ନିଜେ କ'ଣ କଲା? ନଷ୍ଟ କଲା। ତା ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? କ'ଣ କହନ୍ତିନି, ଆପନା ହସ୍ତେ ଜିହ୍ୱା ଛେଦି, କିଏ ଅଛି ତାରେ ପ୍ରତିବାଦୀ। ନିଜ ହସ୍ତରେ ଯେ ଜିହ୍ୱାକୁ କାଟିବା, ନିଜେ ଯିଏ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କର, ତୁମେ କିଏ ଜଗିବ? ତୁମେ ଘରେ ଶୋଇଛ, ଉଠିକିରି ରସି ଲଗେଇଦେବ, ତୁମେ କିଏ ଜଗିବ କିଏ? ଠିକ୍ ସେଇଆ। ତେଣୁ ବାବା ସେମିତି କୁହନ୍ତୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରୁଛେ? ପ୍ରବାଦ ସେ ନୌକା ଖାଲି ଇଏ କ'ଣ ଆମ କେହି ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ସାରା ଜଗତ ପାଇଁ ସେ କରିଛନ୍ତି ଏ ନୌକା। ଏଇ ନୌକାରେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରିପାରିବେ? ଆହରଣ କରିବେ। କହିବେ ନୌକାରେ ସମସ୍ତେ ଗଲେ ଛୋଟ ଜାଗା ମିଳିବ ନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ ନୌକା। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ କେଉଁଠୁ ଲଙ୍କା ବିଜୟ କରିସାରିଲା ପରେ ଆସିଲେ, କେଉଁଥିରେ ଆସିଲେ? ପୁଷ୍ପକ ବିମାନରେ। ପୁଷ୍ପକ ବିମାନ କିଏ ଦେଇଥିଲେ?
ନାଇଁ ପୁଷ୍ପକ ବିମାନ କାହାର? କୁବେରଙ୍କର। କୁବେରଙ୍କର ସେ ପ୍ରକୃତିରେ ସେ କୁବେରଙ୍କର ପୁଷ୍ପ ତାକୁ ରାବଣଟା କ'ଣ କଲା? ଛଡ଼େଇ ଆଣିଥିଲା। ତେଣୁ ଯଦି ରାବଣ ପାଖରେ ଥିଲା, ରାବଣ ଜୟ କଲା ପରେ ବିଭୀଷଣ ହେଇଗଲା। ବିଭୀଷଣ କ'ଣ କଲା? ବିଭୀଷଣ କ'ଣ କଲେ ନା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ, ଆପଣ ଆକୁ ନେଇକରି କ'ଣ କରନ୍ତୁ, ଅଯୋଧ୍ୟା ଯାଆନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ପୁଷ୍ପକ ବିମାନରେ କେଉଁମାନେ ବସିଲେ? ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ ବସିଲେ। ପୁଣି ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗଦ ଯେତେ ବାନର ସେନା ସମସ୍ତେ ବି ବସିଲେ। ବସିକିରି ପୁଣି ବୋଝ ହେଇଗଲା। ପୁଣି ଆଇଲେ, ପୁଣି ଆସିକିରି ପୁଣି କିସ୍କିନ୍ଦାକୁ ପୁଣି ଗଲେ। କିସ୍କିନ୍ଦାରେ ଯେତେ ବାନର ସୈନ୍ୟ ଥିଲେ ସବୁ ପୁଣି ସେ ଗାଡ଼ିରୁ ପୁଣି ଉଠିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ବିମାନ ଇଏ ହେଉଛି ମହତ୍ଵ। ଯେତେ ବସିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ବିମାନ ସେତେ କ'ଣ ହେବ? ବିସ୍ତାରିତ ହେବ। ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଏ ନାହିଁ କ'ଣ ବାଥରୁମ୍ ସର୍ଟ ପଡ଼ିଯିବ କି ବେଡ଼ରୁମ୍ ସର୍ଟ ପଡ଼ିଯିବ, ନାହିଁ। ସବୁ ଯେତେ ବିସ୍ତାରିତ ହେବ ସେଇଭଳି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ସେଇଭଳି ବଢ଼ି ବଢ଼ିଯିବ। ତେଣୁ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ସେ ଯେଇଭଳି ଦିବ୍ୟ ବିମାନ, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ପ୍ରଭୁପାଦ ଆମ ପାଇଁ ସେଇଭଳି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଦିବ୍ୟ ବିମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ଆରେ ଯେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା? ଆଣିକିରି ଆଉ ଯଦି ଚଢ଼େଇବା, ଏଇଟା ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏ ଲୋକମାନେ ଆସିଲେ ଆମ ଜାଗା କମିଯିବ। ନାହିଁ, ଯେତିକି ଲୋକମାନେ ଆ ଭିତରେ ଚଢ଼ିବା ଇଏ ବିମାନରେ, ଏ ବିମାନ ଆହୁରି କ'ଣ ହେବ? ସେତେ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ହେବ। ଆମର ଭାଗରୁ କିଛି କମିବ ନା, ବରଂ ଆମର ଆନନ୍ଦ କ'ଣ ହେବ? ଆନନ୍ଦ ବୁଦ୍ଧିବର୍ଦ୍ଧନମ୍। ଜୟ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ମହାରାଣୀ କି ଜୟ। ଜଗଦ୍ଗୁରୁ ଶିଲ ପ୍ରଭୁପାଦ କି ଜୟ। ତେଣୁ ଆମର କ'ଣ ଆନନ୍ଦ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ନୌକାରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ? ଆହରଣ କରିଛେ। ତାହେଲେ ଏ ନୌକାରେ କଦାପି ଆମକୁ ଆଉ ଭୟ କରିବାର ନାହିଁ। ଏଇ ନୌକାରେ ଆମେ ଯେତେ ଯାହା ହଉ ଜବରଦସ୍ତି ଧରିବାର ଅଛି ଏବଂ ଧରି ଯେତେ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସୁ, ପବନ ଆସୁ, ହଲୁଥାଉ ପଛେ ନୌକାରୁ ଡେଇଁବାର ନାହିଁ। ଏଇ ନୌକାରେ ରହିବା, ଏ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ କରିବା। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ତେଣୁ ଯେତେ ବାଧା ଆସୁ, ଯେତେ ବିଘ୍ନ ଆସୁ, କୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର କ'ଣ? ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା। କୃଷ୍ଣ ଆମର ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା। ଭଗବାନ ଗୀତାରେ କହୁଛନ୍ତି ପିତାମହମସ୍ୟ ଜଗତ ମାତା ଧାତା ପିତାମହ। ମୁଁ ହେଉଛି କ'ଣ? ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପିତା। ମୁଁ ଖାଲି ପିତା ତ ଏତେ ସ୍ନେହମୟୀ ନୁହଁ। ପିତାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭଲ ପାଆନ୍ତି କି? ନାଇଁ, ମୁଁ ମାତା ମଧ୍ୟ। ପିତାମହମସ୍ୟ ଜଗତ ମାତା। କହିବେ ମାତା, ଠିକ୍ ଅଛି। ମାତାଠାରୁ ଆହୁରି ପ୍ରିୟ ହେଉଛି କ'ଣ? ନା ଜେଜେମା। ହଁ କି ନାହିଁ? ନାତିମାନଙ୍କ ଜେଜେମା। ନା ମୁଁ ବି ଧାତା। ମୁଁ ବି ତୁମର ଧାତା। ମୁଁ ତୁମର ସବୁ। କେମିତି? ଭଗବାନ ପୁଣି କହିବେ ମୁଁ ତୁମର ଗତି, ମୁଁ ତୁମର ଭର୍ତ୍ତା, ମୁଁ ତୁମର ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତୁମର ସାକ୍ଷୀ ଶରଣ, ମୁଁ ତୁମର ସୁରଭୂତ। ଭଗବାନ କେମିତି କହିଥାନ୍ତେ? ଆଉ କେମିତି କହିଥାନ୍ତେ? ତେଣୁ ଭଗବାନ ମୁଁ ତୁମର ପିତା। କାରଣ ପିତା ଠାରୁ ମାତା କ'ଣ ଆହୁରି ସ୍ନେହମୟୀ। ମାତା ଠାରୁ ଜେଜେମାଟା ଆହୁରି କ'ଣ? ମା ବରଂ ଛୁଆଟାକୁ ବାଡ଼ାଇ, ଜେଜେମା କାହିଁ ମୋ ନାତିଟାକୁ ମାରୁଛୁ? ମାରିବନି। ଆହୁରି କ'ଣ? ତାପରେ ତା ହୃଦୟ ଆହୁରି କ'ଣ? ତା ପ୍ରତି କୋମଳ। ଭଗବାନ ସେ କହନ୍ତି ମୁଁ ତୁମର ସବୁ। ଆରେ ଭଗବାନ ଆମର ସବୁ କେମିତି? ଆମେ କ'ଣ ଏଇଟା ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରୁଛେ କି ଯେ ଭଗବାନ ଆମର ପିତା ବୋଲି? ଆମେ କ'ଣ ଭଗବାନ ପିତା ବୋଲେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛେ? କରିପାରୁନେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇ ଅନୁଭବ କରିବା ହେଲେ କଦାପି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବା? ଭୁଲିବା ନା। ଭଗବାନ ପିତାଙ୍କର କାମ କ'ଣ? ପିତାଙ୍କର କାମ କ'ଣ? ପିତା ଚାଣକ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ କ'ଣ କହିଲେ? ସିଏ ହେଉଛି ପିତା ଯିଏ ପୁତ୍ରକୁ କ'ଣ କରେ? ପୋଷଣ କରେ। ଯେଉଁ ପିତା ପୁତ୍ରକୁ ପୋଷଣ କରେ ସେ ପିତା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ପିତା ଯିଏ ପୋଷଣ କରୁଛି, ଠିକ୍ ସେଇ ଭଗବାନ ଆମକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ପିତା କ'ଣ କରେ? ରୋଜଗାର କରି ଆଣେ ପୁତ୍ରକୁ କ'ଣ କରେ? ଖାଇବା ପିଇବା ଦିଏ। ଆଚ୍ଛା ଭଗବାନ କ'ଣ ଖାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି ଆମକୁ? ଦେଉଛନ୍ତି? କେମିତି ଦେଉଛନ୍ତି? ଆମେ ତ ରୋଜଗାର କରୁଛେ, ଦିନମାନ ସାରା ଖଟୁଛେ, ଯାହା ଅର୍ଥ ଆଣୁଛେ, କ'ଣ କରୁଛେ? ଭଗବାନ କ'ଣଟା ଖାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି? ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି ଭଗବାନ କ'ଣ ଖାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି? ଆମେ ତ ସବୁ କରୁଛେ। ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ? ଛୋଟ ପିଲାର କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ପାଗଳାମି। ଛୋଟ ଛୁଆଟା ଯେତେବେଳେ ବାପା ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ମେଲଣ ଦେଖା ଆଗରୁ ମେଲଣ ଦେଖିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଆମେ ଛୋଟବେଳେ ଦେଖିଛୁ ମେଲଣ ଦେଖିବା ବେଳେ ସବୁ ଗାଁରେ ସବୁ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଗଲାବେଳେ ମେଲଣ ଭିଡ଼ ହୋଇଥିବ, ଛୋଟ ଛୁଆ ତାକୁ ଦେଖାଯାଏ। ବାପା କ'ଣ କରେ? ସବୁ କାନ୍ଧରେ ବସେଇଦିଏ। କାନ୍ଧରେ ବସିଲେ ସେ ବାପା ଠାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଇ ହାତ ଉଚ୍ଚା ଦେଖାଯାଏ। ସେ ସମସ୍ତଟା କ'ଣ ହେଇଯାଏ? ଉଚ୍ଚା ଦେଖାଯାଏ। ସେ ଭାବେ କ'ଣ? ମୁଁ ହଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବ୍ୟକ୍ତି। ଆମ ଅବସ୍ଥା ସେଇଆ। ଇରେ ବାପା ବଡ଼ କୃପା କରି କ'ଣ କରେ? ଆମ କାନ୍ଧରେ ଯୋଉ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବ, କାନ୍ଧକୁ ଖସାଇ ଦେବ।
ठीक ସେଇଭଳି ଭଗବାନ ବଡ଼ କୃପାମୟ। ଆମକୁ ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ସେ ଶକ୍ତି ରହିଛି, ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର କ୍ଷମତାଟା କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି? ଭଗବାନ ଠାରୁ ଆସୁଛି। ଆମେ ଏ ଚକ୍ଷୁଟା ବହୁଛି କାହା ଭୟରୁ? ମୋ ଭୟରୁ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ ସମସ୍ତ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଭଗବାନ ଆମକୁ ପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ ଆମର କ'ଣ? ପିତା। ମାତା କେମିତି? ମାତା କ'ଣ କରେ? ମାତା ଆହୁରି କ'ଣ? ମାତା କ'ଣ କରେ? ଆମେ ଯେତେ ଅଳିଆ ହେଲେ, ଯେତେ ଯାହା କଲେ ମାତା କ'ଣ? ଆମେ ଯେତେ ପୁଅଟା ଯେତେ ଘୁଅ ଫୁଅ ହେଇ ଗଡ଼ିଥାଉ ନା କାହିଁ, ମା' କ'ଣ? ମା' ଘୃଣା କରିବ, ବାପାଟେ ଘୃଣା କରିବ, ଏଇ ଅସନା ହେଇଛି। ମା' କ'ଣ କରିବ? ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତ କୋଳକୁ ନେଇଯିବ ଏବଂ ତାକୁ କ'ଣ କରିଦେବ? ସଫା କରିଦେବ। ଭଗବାନ ସେଇ ମା' ଭଳି। ଭଗବାନ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ସାଧୁ ରୂପରେ ଭଗବାନ ଆମକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆମେ ଯେତେ ନିଚ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଆମକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଉଛନ୍ତି। ଆମକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲା କ୍ଷଣି ଆମେ ସମସ୍ତ ପାପରୁ କ'ଣ ହୋଇଯାଉଛେ? ଆମେ ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଉଛେ। ମା' ଯେପରି କ'ଣ ଜଗନ୍ନାଥ ଭିତରେ ନାହିଁ, ମା' ଝାଡ଼ି ଦିଏ ଯେତେ ଦେହ ଧୂଳି, କାଳିଆ ଝାଡ଼ଇ ପାପ। ଭଗବାନଙ୍କର ନାମଟା ଆମେ କଲେ ମାନେ ଆମର ସମସ୍ତ ପାପ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଝାଡ଼ି ହେଇଯିବ। ମା' ଯେଭଳି ପିଲାଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କରେ, କେବେ ତା ମା' ହୃଦୟ ଘୃଣା ନଥାଏ। ଆମେ ଯେତେ ଅପିଚେତ ବି ପାପେଭ୍ୟ, ଭଗବାନ ଗୀତାରେ ଆଉ 9ମ ଅଧ୍ୟାୟରେ କହିବେ କ'ଣ ସେ ଶ୍ଲୋକ? ଅପିଚେତ ବି ପାପେଭ୍ୟ ପାପକୃତମ୍ ନାହିଁ। ସେ ଶ୍ଲୋକ ହେଉଛି ହଁ, ଅପିଚେତ ସୁଦୁରାଚାର ଭଜନ୍ତେ ମାଂ ଅନନ୍ୟ ଭାଗ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଅପିଚେତ ସୁଦୁରାଚାର। ସେ ଯେତେ ବଡ଼ ପାପୀ ହେଇଥିବ ନା କାହିଁକି, ଯେତେବେଳେ ଦୁରାଚାର ହେଇଥିବ ନା କାହିଁକି, ସେ ମୋର ଭଜନ କରୁଛି, ତାହେଲେ ସିଏ ସାଧୁ ଏ ବସ ମନ୍ତବ୍ୟ। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସାଧୁ। ତେଣୁ ମା' ଯେତେ ଆମେ ଭୁଲ କରେ, ଯେତେ ଆମେ କ'ଣ ମଳା ହେଇକି ଆସୁନା କାହିଁ, ମା' କ'ଣ କରିବ? ତା କୋଳକୁ ନେଇଯିବ, ଆମକୁ ସଫା କରିଦେବ। ସେଭଳି ଭଗବାନ ମା' ଭଳି ଆମେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଆମେ ଯେତେ ପାପ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଥରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣ ସହିଲେ, ଭଗବାନ ନାମ କଲେ, ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ମା' ଯେଭଳି ତାର ପୁଅ କୋଳେଇ ନିଏ, ଭଗବାନ ସେଇପରି ଆମକୁ କ'ଣ କରିବେ? କୋଳେଇ ନିଅନ୍ତି, ସମସ୍ତ ପାପକୁ କ୍ଷୟ କରିଦିଅନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମା'। ତେଣୁ ଭଗବାନ ପ୍ରକୃତରେ ଆମର କ'ଣ? ପିତାମାତା। ସିଏ ଆମର ପ୍ରଭୁ, ସିଏ ଆମର ଗତି। ଯଦି ଆମର ଏଇ ପ୍ରକାର ବୁଝିପାରିବା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମର କ'ଣ ହେବ? ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର କ'ଣ ହେବ? ମତିଟା ବଢ଼ିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଜୁନ ତୁମେ କ'ଣ କର? ତଦ୍ବିଧି ପ୍ରଣିପାତେନ ପରିପ୍ରଶ୍ନେନ ସେବୟା ଉପଦେକ୍ଷନ୍ତେ ତେ ଜ୍ଞାନମ୍ ଜ୍ଞାନିନ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶିନ। ଏଇଭଳି ତୁମେ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ କ'ଣ କର? ଏଇ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କର। ମୁଁ କିଭଳି ସମସ୍ତ ଜୀବ ଭିତରେ ଅଛି, ସମସ୍ତ ଜୀବ କିଭଳି ମୋ ଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ଜୀବ ମୋର ଅଂଶ, ଏଇଟା ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର କ'ଣ ହେବ? ଦୟାଭାବ ରହିବ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ତୁମ ସର୍ବତ୍ର ସର୍ବଞ୍ଚ ମୟି ପଶ୍ୟତି। ସବୁଠାରେ କ'ଣ ତୁମେ ମୋତେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଏଇଭଳି ଜ୍ଞାନ କଥା ଆହୁରି ଆଗକୁ ବି କହି ଚାଲିବେ। ଏଇଠି ଆମେ କଥାକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବା। ଜୟ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା କି ଜୟ, ଜଗଦ୍ଗୁରୁ ଶିଲ ପ୍ରଭୁପାଦ କି ଜୟ, ଶିଲ ଗୁରୁଦେବ କି ଜୟ, ସମ୍ବେଦ ଭକ୍ତ ବୃନ୍ଦ କି ଜୟ। ବାଞ୍ଛା କଳ୍ପତରୁଭ୍ୟଶ୍ଚ କୃପା ସିନ୍ଧୁଭ୍ୟେବ च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय।